نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام ومتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شر وشر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين شر وشر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين شر وشر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير
يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعفي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعفي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعفي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف الله وكرم وجل وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة والحسين وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيد المهدي رحمة بن عيسى وصل مطلعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرهم وأنوارهم وعلم منافعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لروح سيدنا سيدنا العظيم الفضل المقدم محمد بن علي بعلي وصلى الله عليه وجميع سنة العليا بعلي وصلى الله عليه من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعين علينا من بركتهم وأسرهم ونورهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لروح سنة نصر في أجر مكان وحل ذروهم في مشرق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرهم ونورهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
الفاتح لروح سيدنا صاحب الراج القرب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصلى الله عليه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويرحمنا بجاههم ويرفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويميتنا بمدادهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرهم وبرهم وعلومهم ونفعاتهم في دين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتح لروح كافة عبادنا الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهلها البشر من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذن والمعتل من قرب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سهل منا ومنكم سهولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلام والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطانهم سالم غانما محفوظ مرزوق ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي والنبي بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم على والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزل به عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب الغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا آمنين داخل الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقلد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم سهلا كذا القريب المبين. يا فتاه يا عليم يا فتاه العليم. قال المعلم وسلم إمام العلامة المحقق المحدث خادم العلم البلد الحرام سيد أبويا محمد بن علوي بن عباس مالك بتعريف خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دار آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فيما يتعلق بالخصائص ثاني أشهد ذكر الأمة المحمدية في الكتب السابقة إلى أن قال في رواية أبي هريرة عند أبي نعيم جاء في أوصاف هذه الأمة في التوراة أنهم الآخرون السابقون المستجيبون المستجاب لهم أناجل في سرورهم يقرؤونه ظاهرا يأكلون الفيء ويجعلون السرق في بطونهم يؤجرون عليها
إذا هم أحد بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة واحدة وإن عملها كتب له 10 حسنات وإذا هم أحد بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت سيئة واحدة يؤتون العلم الأول والآخر ويقتلون قرون الضلالة والمسيح الدجال في رواية الآخر والله أعلم. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun saat ini selama ini akan datang setelah kita nikmati miliki semua anugerah Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita saat di salah satu taman daripada taman surga Allah. Di pertemuan yang dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan kita di hadapan mereka, kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya Ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita dimantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Masih keistimewaan yang kedua yang disebutkan oleh Profesor Dr. Al-Muhaddis Sayyid Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas dalam karya beliau ini, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad, yaitu disebutnya umat ini dalam kitab-kitab sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seorang nabi dan rasul. Lalu sudah disebutkan dari Imam Ibn Asakir dalam musnadnya dari sahabat Ka'ab, dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Imam Darimi dan Ibn Sa'ad dan Ibn Asakir. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ada Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah inda Abi Nu'aim, yang disebutkan oleh Imam Abi Nu'aim. Ja'a fi ashabi hadhihi ummat fi Taurat, telah datang dalam sifat-sifat umat ini dalam kitab Taurat. Artinya dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat umat ini. Sebutkan kita sifat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat yang ada di masa sahabat dan setelah sahabat. Tinggal yang betul-betul memiliki sifat ini ya di kurun sahabat, mereka secara umum merata. Setelah mereka berkurang, berkurang, tapi sifat ini masih dimiliki oleh sebagian kecil atau sebagian umat ini sampai hari kiamat. Annahum al-akhirun as-sabiqun, sesungguhnya mereka adalah umat yang terakhir, umat Nabi Abu Muhammad, atau umat yang datang terakhir, penutup umat-umat yang ada. As-sabiqun, tapi walaupun kita terakhir dan paling pendek umurnya, paling lemah dan paling kecil mungkin dalam ukurannya dibandingkan umat sebelum kita, tapi as-sabiqun, mereka umat yang terdahulu. Kalau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah izinkan umat-umat sebelum kita masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala persilahkan dahulu kita umat Nabi besar Muhammad masuk ke dalam surga. Allah haramkan satu umat masuk ke dalam surga sebelum kita umat Nabi besar Muhammad dimasukkan oleh Allah ke dalam surga terlebih dahulu. Al-mustajibun, mereka selalu memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, seruan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Jika kalian berpegang teguh dengan kedua pusaka itu, kalian tidak akan tersesat selamanya setelahku, kata Nabi besar Muhammad. Al-Quran dan sunnahku, dalam riwayat lain Al-Quran dan anak cucuku. Sajibun, artinya dari masa Rasulullah sampai sekarang ada Al-Quran dan ada Sunnah, sampai ada Al-Quran dan
Sunnah ada, walaupun mungkin sebagian kecil umat ini yang selalu mustajib memenuhi seruan Allah dan seruan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mustajabu lahum, yang Allah Subhanahu wa taala, karena kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, maka pun Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Anajiluhum fi sururihim yakraunahu zahiran. Anajiluhum, Injil mereka itu kitab suci mereka, fi sururihim, di dada-dada mereka. Alhamdulillah dari masa pertama sahabat banyak penghafal Al-Quran 30 juz, sampai sekarang banyak penghafal Al-Quran 30 juz. Bukan hanya para ulama, bahkan anak-anak kecil bisa hafal Al-Quran. Bahkan yang belum bisa baca alif ba Al-Quran, mereka hafal Al-Quran. Walaupun sebagian kecil yang hafal 30 juz, tapi sebagian banyak di antara kita walaupun ayat-ayat pendek, surat-surat pendek kita hafal. Yaqra'unahu zahiran, mereka membacanya zahiran, artinya tanpa membaca. Nah, ini termasuk keistimewaan kita umat Nabi besar Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Karena umat sebelum kita yang bisa hafal kitab suci mereka hanya ulamanya. Hanya sebagian ulamanya yang hafal, tapi untuk kita bukan hanya ulama, bahkan tadi kan anak-anak kecil pun bisa hafal Al-Quran. Alhamdulillah, ayat yang dibaca oleh imam tadi bagian daripada tandanya bahwasanya Injil atau kitab suci kita ada di dada kita. Ya'kuluna al-fai', mereka memakan al-fai', rampasan harta perang. Yang mana umat sebelum kita mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan rampasan harta perang. Artinya ketika mereka berperang, mereka menang, itu harta yang dimiliki oleh musuh itu, apapun hartanya, benda dan lain sebagainya, dikumpulkan di tempat luas, di padang luas, maka akan turun api dari langit. Turun api yang membakar itu semua. Kalau turun api membakar semua, itu berarti peperangan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak diperbolehkan untuk mencicipi hasil itu walaupun sedikit. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad, kita dibolehkan oleh Allah untuk memakannya. Itu tidak turun api dari langit, tapi dibagi-bagi dan kita boleh memakannya. Yang diharamkan oleh Allah untuk umat sebelum kita dari semenjak Nabi Allah Adam. Yaj'aluna sadaqa fi butunihim yu'jaruna 'alaiha, mereka menjadikan sedekah itu pada perut-perut mereka dan mereka mendapatkan ganjaran atasnya. Kalau kita memberikan makan banyak atau sedikit, kepada siapapun kita memberikan makanan, yang penting masih ada nyawa yang kita berikan itu bernyawa, maka kita mendapatkan pahala sedekah. Walaupun yang kita berikan itu bukan manusia, kita berikan, taruh di perut mereka, mereka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas sedekah yang mereka keluarkan. Dan sedekah juga termasuk salah satu cara dan motivasi yang besar untuk melindungi kita dari berbagai macam petaka musibah. Rasulullah sampai mengatakan dalam sabdanya, al-bala la yatakhattas sadaqah, bala itu tidak akan melangkahi sedekah, tidak akan melampaui sedekah. Artinya kalau seseorang di antara kita sedekah, insya Allah dari saat itu Allah akan jaga kita dari bala sepanjang hari. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk sedekah itu di awal siang, agar sepanjang hari kita dijaga oleh Allah dari bala. Bukan hanya kita, keluarga kita, anak istri kita pun dijaga oleh Allah dari bala. Andaikan ada ketetapan dari Allah untuk kita atau mereka tertimpa bala, maka kadarnya akan diringankan oleh Allah. Kadar bala itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita jatuh tidak sampai patah dan lain sebagainya.
hanya sekedar dia tuh luka sedikit. Dan sedekah termasuk kebaikannya sampai kelak nanti di akhirat. Sampai Rasulullah juga mengatakan nanti manusia itu, seseorang itu kelak di hari kiamat akan berada di dalam naungan sedekahnya. Fidhilli shadaqati, di naungan sedekahnya nanti. Terutama bulan suci Ramadan, bulan muasah, bulan peduli. Bahwa syahrul muasah, kata Rasulullah, ia adalah bulan peduli terhadap sesama, bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah memberikan motivasi kita di bulan suci Ramadan untuk kita memberikan buka kepada mereka, terutama yang berpuasa. Memberikan buka kepada yang berpuasa, dan dijanjikan oleh Rasulullah anugerah yang besar bagi mereka yang memberikan buka puasa, walaupun hanya seteguk air. Walaupun hanya seteguk air, diberikan janji begitu agung bagi mereka yang memberikan buka bagi yang berpuasa. Dan bulan kita berlomba-lomba untuk berbagi, bulan suci Ramadan. Artinya membiasakan diri kita untuk berbagi di bulan suci Ramadan yang kita mampu, agar kita setelah bulan Ramadan terbiasa. Bukan berarti bulan Ramadan aja kita berbagi-bagi, habis Ramadan tidak bagi-bagilah lagi, tidak. Artinya cuma melatih kita selama sebulan untuk kita berbagi perhatian kepada selain kita, agar kita terbiasa untuk berbagi. Karena kita tidak akan mungkin mampu berbagi kalau tidak terbiasa. Dan kita bisa berbagi karena terbiasa. Dan terbiasa itu diawali dengan dipaksa. Barangkali di awal dipaksa, sehingga kita terbiasa, sehingga bisa. Karena harta yang kita sedekahkan itulah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah dan akan kita banggakan. Ialah yang akan menaungi kita nanti kelak di hari kiamat. Dan itulah hakikatnya harta punya kita. Harta punya kita yang kekal, namanya kita miliki sampai hari kiamat. Idza hamma ahadun min sahabi hasanatin, apabila seseorang di antara mereka menginginkan melakukan satu kebaikan, ada keinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, maka ia tidak mengamalkannya. Artinya serius, bukan hanya sekedar keinginan. Artinya keinginan serius untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya karena berhalangan untuk melakukannya. Kutiballahu hasanatun wahidah, Allah akan catat baginya satu kebaikan. Wa in amilaha kutibahu asyru hasanat, jika ia amalkan apa yang diinginkan olehnya untuk melakukan satu kebaikan itu, dia amalkan, maka ditulis 10 kebaikan paling minim. Ditulis 10 kebaikan atasnya. Wa idza hamadu bi hasan bi sayyi'atin falam ya'malha, jika seseorang di antara mereka menginginkan untuk melakukan satu keburukan, maka ia tidak melakukannya, mungkin terhalang, lam tuktab, maka tidak ditulis baginya satu keburukan. Wa in amilaha, dan jika ia mengamalkannya, melakukannya, kutibat sayyi'atun wahidah, maka akan tercatat baginya satu kesalahan. Satu kebaikan ini kalau dilakukan tercatat 10 kebaikan, balasannya 10 kali lipat. Tapi kalau keburukan, kalau kita lakukan hanya tercatat satu keburukan, tidak 10 keburukan. Nah, kalau kita tidak lakukan, tidak tercatat bagi kita. Yu'tauna al-ilman awal wal akhir, mereka diberikan oleh Allah ilmu yang pertama dan ilmu yang terakhir. Semua dalam kitab suci Al-Quran Allah sebutkan yang dahulu. Kisah semenjak Nabi Adam dan sebelum Nabi Adam, sampai apa yang akan terjadi di surga Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah, dan adab yang Allah siapkan dalam surga neraka. Dan disebutkan itu juga, dikisahkan juga oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu awal dan akhir. Karena Rasulullah sudah cerita kepada kita semua tentang yang awal, tentang yang akhir. Sampai Rasulullah cerita kepada kita siapa yang paling akhir keluar dari neraka Allah, masuk ke dalam surga Allah. Setelah 7.000 tahun mendiam, namanya mendekat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, 7.000 tahun dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Rasulullah cerita siapa orangnya. Rasulullah sudah sebutkan siapa orangnya.
dan Rasulullah sudah ceritakan kepada kita kejadian setelah itu. Sehingga kita diberikan oleh Allah ilmu al-awwal wal akhir. Sehingga tidak ada satu nabi rasul dan umat mereka kecuali Allah beri informasi terhadap setiap kita umat Nabi Muhammad melalui informasi yang Allah berikan kepada kita dari 25 nabi rasul yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan untuk disebutkan tentang nabi rasul selain mereka. Karena mereka nabi rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah kutip kepada kita cerita 25 nabi rasul, artinya Allah kutip kepada kita cerita semua nabi rasul dan umat mereka. Fa yaqtuluna qurunad dhalalah, maka mereka yakturun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memberantas membasmi qurunad dhalalah, tanduk-tanduk kesesatan, artinya orang-orang yang membawa kesesatan. Wal masihad dajjal, dan terakhir mereka akan memerangi dan membunuh Dajjal. Di akhir zaman nanti datangnya Nabi namanya Imam Mahdi. Beliau bersama Nabi Allah Isa nanti yang membunuh Dajjal. Dan pasukannya bersama mereka, pasukannya dari kita bersama mereka. Dan Rasulullah sudah ceritakan hal itu. Di mana munculnya keluarnya Nabi Isa, di mana terbunuhnya Dajjal, dan siapa melalui tangan siapa membunuh Dajjal. Rasulullah cerita kepada kita. Wa fi riwayatin an Ka'bil Ahbar inda Abi Nu'aim aidan, dan dalam riwayat dari sahabat Ka'bil Ahbar disebutkan oleh Imam Abi Nu'aim juga, ja'a fi wasfi hadhil ummati, datang dalam sifat umat ini, annaha khairu ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya ia sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala linnas, bagi manusia. Dari manusia yang ada dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, kita adalah terbaik umat sebagai umat terbaik. Manusia dari umat yang terbaik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri khas kita umat Nabi Muhammad selalu amar ma'ruf nahi munkar. Di setiap masa. Amar ma'ruf nahi munkar sampai sekarang, amar ma'ruf nahi munkar ada. Wa yu'minuna bil kitabil awal wal akhir, mereka semua beriman dengan kitab yang pertama sampai kitab yang terakhir. Kita beriman dengan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Tidak ada satu kitab yang pernah Allah turunkan kepada seorang Nabi Rasul dan umat kecuali kita semua beriman dengannya. Amanar Rasul bima unzila min Rabbih, tadi kita baca dalam wirid tadi. Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi semuanya. Wa rusuli, dan semua rasul. Kita beriman dengan semuanya. Jadi dari kitab pertama sampai kitab terakhir yang Allah turunkan, ada yang mengatakan 104 kitab, ada yang mengatakan 114 kitab, ada yang mengatakan lebih, semua kita beriman dengannya. Berbeda dengan umat sebelum kita, mereka hanya beriman dengan kitab mereka. Umat sebelum kita, mereka hanya beriman dengan kitab mereka, tapi kita beriman dengan semua kitab yang pernah Allah turunkan kepada setiap Nabi Rasul, dan semua kitab yang Allah turunkan kepada setiap Nabi Rasul ada dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan kalau umat sebelum kita, terutama umat Yahudi Nasrani, ketika mereka baca kitab mereka dan mereka mendapatkan perselisihan yang ada dalam kitab mereka, maka mereka akan dapatkan jawaban yang benarnya dalam kitab suci Al-Quran. Sebagaimana Allah nyatakan itu dalam firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran. Ini termasuk keistimewaan yang besar yang Allah berikan kepada kita umat. Idza aradu amran qalu, jika mereka ingin melakukan satu perkara, mereka mengatakan naf'alu insyaallah, kami akan lakukan insyaallah. Kita tidak lupa namanya mengatakan kalimat insyaallah. Jika hal itu dikehendaki Allah. Kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melakukannya. Bahkan andaikan manusia, makhluk semua bersepakat mengerahkan kekuatan kemampuan mereka, bisa jadikan satu untuk kita mampu melakukan yang kita inginkan untuk kita lakukan, kalau Allah tidak menghendaki maka kita tidak akan mampu. Jika dikehendaki oleh Allah baru kita mampu.
bahkan menggoyangkan jari yang dari mantap ini galang ini. Kalau Allah tidak akan lagi, saya tidak mampu. Antum semua kalau kerahkan kekuatan masa dari manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, kalau menyatukan kekuatannya untuk menggerakkan jari saya begini, tidak akan mampu kalau Allah tidak menghendakinya. Apalagi yang lebih. Kalau Allah tidak menghendaki tidak mampu. Atau mungkin jari saya yang bergerak ini biar mantap, saya tidak mampu kalau Allah tidak menghendakinya. Bahkan kalau manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat mengerahkan kekuatan disatukan untuk menjadikan yang jari saya yang bergerak mantap, tidak akan mampu kalau Allah tidak menghendakinya. Keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita mengatakan kita mampu walaupun Allah tidak menghendaki, berarti kita musyrik. Berarti kita musyrik, sadar atau tidak sadar. As-sa'id lahum tuhur. Sa'id tanah bagi mereka, hamparan tanah, permukaan bumi. Bagi mereka tuhur, menjadi alat suci menyucikan sebagai ganti air tanah, tayamum. Yang umat kita Allah Subhanahu wa taala tidak berikan itu mereka tayamum, tidak ada ganti air. Wal ardu lahum masjid, dan muka bumi ini bagi mereka semuanya masjid sebagai tempat sujud. Boleh salat di masjid, mau salat di musalla, salat di surau, salat di rumah, salat di mall, salat di jalan, salat dimanapun boleh. Mau salat di pesawat, mau salat di dimanapun boleh. Masjid bagi kita tempat sujud, boleh kita salat dimanapun. Tapi umat sebelum kita mereka tidak bisa. Mereka harus sholat di tempat yang disediakan untuk sholat. Kalau di masjid boleh, di musalla boleh, di selanggar boleh. Tapi kalau di luar tidak boleh. Jadi mereka harus sholat di tempat yang khusus. Baru boleh mereka melaksanakan sholat. Tapi kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad dimanapun boleh. Makanya kalau lebaran mungkin masjid tidak muat, mungkin sholat kita di pelataran tempat parkir mobil itu. Kalau tidak muat kita bisa pakai jalan di luar itu untuk sholat, tentang sejadah sholat, walaupun tidak pakai sejadah, boleh. Yang jelas kita tidak melihat ada najis. Bismillah sholat. Sebagaimana Rasulullah beliau sholat dahulu, sholat tidak pakai ampal. Sholat Rasulullah itu di atas tanah, masjid itu tanah. Maka sahabat Rasulullah kadang-kadang mereka perlu untuk merapikan tanah dulu agar tidak sujud kena batu sakit. Dan Rasulullah ketika beliau menceritakan kepada kita malam Lailatul Qadar, beliau mengatakan di malam itu saya sujud di atas tanah dan air. Mengatakan di malam yang saya sujud di atas tanah dan air itulah malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah. Namanya mereka bikin masjid dari pelepah kurma, tumpuk, mungkin ada sela-sela. Kalau hujan masuk ada sela-sela yang bisa menetes. Kalau itu Rasulullah mengatakan kalau itu saya sujud di atas tanah dan air, itu malam Lailatul Qadar, kata Nabi. Jadi halal boleh bagi kita sholat dimanapun. Sekali lagi antum di mall hampar sejadah atau tidak perlu pakai sejadah, yang penting kiblat tahu Allahu Akbar, jadi masalah boleh sah sholatnya. Atau dimanapun, kecuali kalau memang kita tahu ada najisnya, tidak boleh. Harus tempat yang tapi tanah secara umum suci bagi mereka, boleh sholat di situ. Artinya bukan berarti kalau udah sholat di masjid tidak sah, tidak. Dimanapun kita sholat sah, boleh. Dan itu termasuk keistimewaan kita umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Ghurrun mahajjalun min atharil wudu, mereka ghurrun mahajjalun, artinya nampak ketika nanti kelak di hari kiamat, mukanya penuh cahaya, tangan kakinya penuh cahaya, lebih dari cahaya umat-umat sebelum kita. Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu yang mereka lakukan ketika mereka hidup di atas dunia. Dan itu termasuk salah satu ciri khas umat Nabi Muhammad yang nampak nanti di hari kiamat.
Karena Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami, mengetahui umat beliau di antara umat-umat yang ada. Rasulullah ketika menggambarkan umat ini dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya seperti sehelai bulu domba, sisanya umat-umat yang lainnya. Maka Rasulullah berpikir, sehelai bulu domba jika dibandingkan umat, bagaimana aku tahu nanti kelak di hari kiamat umatku? Maka Rasulullah pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau mengenali umatnya, agar Rasulullah bisa menyelamatkan mereka, memberikan syafaat bagi mereka. Maka Allah berikan ciri khas, ghurrun muhajjalun min athar, inna ummati yub'atsun yaumal qiyamati ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Kata Rasulullah, sesungguhnya umatku nanti kelak di hari kiamat ghurrun muhajjalun, artinya muka mereka tampak cahaya yang lebih, dan tangan kaki mereka tampak cahaya yang lebih dari bekas wudu. Sehingga Rasulullah kenal dengan kita umat. Ummatun marhumah du'afa, umat yang dirahmati oleh Allah, du'afa yang lemah dibandingkan dengan umat sebelum kita lemah. Mereka jauh lebih kuat dari kita. Yu'tauna al-kitaba, mereka diberikan oleh Allah al-kitab, Al-Qur'an. Istafaituhum, aku telah memilih mereka dari sekian umat yang ada. Mereka menjadi pilihanku. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka umat yang menzalimi dirinya dengan berbuat maksiat. Kemaksiatannya lebih daripada ketaatannya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka sama, maksiat dengan taatan sama takar ukurannya, banyaknya. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka sabiq bil khairat, umat yang sabiq dengan melakukan kebanyakan namanya kebaikan-kebaikan yang ada. Artinya banyak kebaikannya, sedikit hanya kesalahannya. Misalnya 3 macam. Yang pertama banyak kesalahan daripada dosa, yang kedua sama kesalahan dosa, yang ketiga banyak kebaikan, sedikit dosanya. Dan sudah kita bahas sebelumnya ya. La yanqurun nara minhum illa man yara minan hasanan mithla ma yara al-hajar min waraqis syajar, dan tidak masuk ke dalam neraka di antara mereka kecuali seseorang yang bari, terlepas dari kebaikan-kebaikan seperti terlepasnya batu dari waraqis syajar, dari lembaran daun. Artinya kesalahannya begitu besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi ada nanti sebutkannya. Fi riwayat an Abdullah bin Amr, dan dalam riwayat lain dari Sayyidina Abdullah bin Amr, seorang sahabat Al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT ridho atas, an Ka'ab, dari sahabat juga Ka'ab, didapatkan dari Ka'ab, sahabat di atas dari Ahbar. Akhrajaha Abu Nu'aim, dikeluarkan juga oleh Imam Abu Nu'aim. Idza ghazal fi sabilillah, apabila mereka ghazal, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ka'anatil malaika baina aydihim min khalfihim, sungguh malaikat itu di hadapan mereka dan di belakang mereka. Malaikat ikut berperang bersama mereka. Birimahin syidad, dengan namanya rimah, tombak-tombak yang kuat, tombak-tombak yang kekal. Artinya tidak bisa dipatahkan dengan apapun. Wa in hadarus shaf fi sabilillah, dan jika mereka hadir as-shaf, menghadiri shaf fisabilillah, barisan fi sabilillah, kana Allah alaihim mudhallilan, Allah akan menaungi mereka, artinya memberikan insyaallah kemenangan bagi mereka selama mereka berjuang memang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin Anas marfu'an, di riwayat lain dari sahabat Anas marfu', hadisnya beliau angkat kepada Nabi Muhammad yang bersabda, akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah, dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam karya beliau Hilyah. Juga innal jannah muharramatun ala jami'il khalaq, sesungguhnya surga itu
diharamkan atas seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala hatta yadkhulha ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai memasukinya Muhammad dan umatnya. Surga Allah haramkan atas semua makhluk sampai Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surga. Shaimun bin nahar, mereka banyak berpuasa, sering berpuasa di siang hari. Ruhbanun bil lail, bagaikan pendeta, artinya bangun di malam hari, tahajud. Aqbal minhumul yasir, aku menerima dari mereka yang ringan sedikit dari amalan. Wa adkhulumul jannah bi syahadati alla ilaha illallah, dan aku masukkan mereka ke dalam surga hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika mereka meninggal masih dalam dua kalimat syahadat itu, maka aku akan masukkan mereka ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat sebelum kita tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali kebaikannya lebih banyak. Tapi kalau kita umat Nabi besar Muhammad, walaupun dosa kita lebih banyak, tapi kalau masih meninggal dalam kondisi syahadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita akan mampu masuk ke dalam surga dengan sebabnya. Wa fi riwayat lanjutkan sedikitnya. Dari Wahab bin Munabbih, dalam riwayat diberikan oleh Imam Wahab bin Munabbih, akhraj Ibnu Abi Hatim Abu Nuaim, dikeluarkan Imam Abi Hatim dan Abi Nuaim. Ja'a fi wasfil ummatil Muhammadiyah ma ya'ti, datang dalam sifat umat ini Muhammad Nabi Muhammad ma ya'ti, apa yang akan datang. Anallah jalla jalaluhu qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, beliau berkata, berfirman, "Ulhimhumut tasbih," aku mengilhami mereka, memberikan ilham kepada mereka. Mengingatkan kepada mereka untuk selalu bertasbih. Ikhwan, subhanallah. Tahmid mengucapkan alhamdulillah. Takbir mengucapkan Allahu akbar. Tauhid mengucapkan la ilaha illallah. Dari antara amaliyah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Subhanallah, kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Fi masajidihim wa majalisihim, ketika mereka di masjid, ketika mereka di majlis, ketika mereka madajim, ketika mereka berbaring, mau tidur. Sekali lebih matwahum, ketika mereka melakukan aktivitas dan kembali selesai melakukan aktivitas mereka. Kalimat itu selalu bersama mereka. Wa mauliyai wa ansari, mereka adalah para aulia-auliaku dan ansar-ansarku, para kekasihku dan pembelaku, berarti yang menegakkan agama syariatku. Antaqimihim min a'da'i abadatil awthan, aku akan menghukum dengan sebab mereka terhadap musuh-musuhku penyembah berhala. Dengan melalui mereka, artinya kita akan memerangi mereka. Nanti kelak di akhir zaman, terutama nanti di zaman Imam Mahdi, kita akan memerangi semuanya, sehingga muka bumi ini secara umum memeluk agama Islam. Yusallun li qiyaman wa qu'udan wa ruk'an wa sujudan, mereka salat karenaku dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi ruku dan sujud. Wa yukhrijun min diyarihim wa amwalihim ibtigha' maradati ulufan, mereka keluar dari rumah mereka dan mengeluarkan harta-harta mereka untuk mencari keridhaanku, ulufan, namanya ribuan orang, beribu-ribu orang di antara mereka keluar sengaja untuk fisabilillah, mengeluarkan harta mereka karena Allah. Yuqatilun fi sabili sufufan wa suhufan, mereka berjuang di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi bersaf-saf, berdesak-desakan. Temaga aj'aluhum afdalal umam, kemudian ia berkata, Allah menyatakan, aku jadikan mereka umat yang paling afdal. Wa aj'aluhum ummatan wasatan syuhada 'alan nas, aku menjadikan mereka umat wasat, umat yang tengah-tengah, adil, tidak kurang, tidak lebih, tengah. Syuhada 'alan nas, akan menjadi saksi-saksi bagi manusia nanti di hari kiamat. Kita akan menjadi saksi terhadap umat-umat sebelum kita nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para nabi rasul menyampaikan bahwa aku sudah menyampaikan risalah kepada umatku,
sebagaimana yang kau perintahkan. Nabi ini, Rasul ini menyatakan, dan umat mereka berdusta. Umat mereka mendustakan nabinya. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya kita umat Nabi Muhammad, wahai umat Muhammad, apakah betul Rasul ini, si pelah Rasulku ini telah menyampaikan amanat yang aku titip untuk dia sampaikan kepada umatnya? Kita akan mengatakan, na'am ya Rabb. Kita menjadi saksinya. Iya ya Rabb. Terus di mana kau saksi, namanya buktinya? Disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Diterima saksi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ghadibu halaluni, jika mereka marah, halaluni, mereka namanya bertahlil kepadaku, mengucapkan la ilaha illallah, mengingatkan diri mereka dengan zikir agar mereka meredam amarah mereka. Wa idza dubidu kabbaruni, apabila mereka gabak, artinya mungkin tertimpa sesuatu yang membuat kita agak sedikit namanya tidak merasa senang, mereka mengucapkan takbir kepada untuk melepaskan namanya perasaan yang kurang nyaman yang didapat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ingat ke dirinya, Allah lebih maha besar, Allah maha besar. Yang kudapatkan ini hanya sedikit. Wa idza tanaza'u sabbahuni, apa mereka tanaza, bermasalah, bahasa kita bertengkar satu sama lain, mereka bertasbih kepadaku. Yutahhiruna al-wujuh wal atraf, mereka membersihkan, mensucikan wajah mereka dan taraf mereka, namanya bagian tubuh mereka, tangan, kaki dan lainnya. Wa yashudduna thiyab ila al-ansab, mereka mengikat pakaian mereka ke ansab, seperti sarung yang kita pakai, benar. Wa yuhalliluna 'ala talal wal ashrab, dan ketika namanya mereka naik, ketika jalan menanjak mereka mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau dalam riwayat lain mengucapkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sehingga meringankan untuk naik. Wal Baihaqi an Wahab bin Munabbih fi, diriwayatkan Imam Baihaqi dari Wahab bin Munabbih, wa fihi, di dalamnya, dalam kalimat riwayat itu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, bahwa si Allah mengatakan, maha suci ya Allah, maha tinggi ya Allah, luhur, bersabda, berfirman, ummatu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhumah, umatnya yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad marhumah, dirahmati selalu. Ataitu minan nawafil misla ataitul anbiya, aku berikan kepada mereka dari hal-hal yang sunnah seperti yang aku berikan kepada para nabi. Sunnah yang diberikan oleh Allah terhadap nabi-nabi, yang sunnah Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti yang sunnah yang kita lakukan itu yang dilakukan oleh Nabi. Wa taratu alaihimul faraid, dan aku wajibkan terhadap mereka kewajiban-kewajiban allati taratu alal anbiya wal rusul, yang telah kuwajibkan itu kepada para nabi dan rasul. Hatta ya'tu yaumil qiyamah wa nuhum mithlu nuril anbiya, sehingga mereka nanti datang kelak di hari kiamat, cahaya mereka seperti cahayanya para nabi. Sunnahnya seperti yang Allah sunnahkan kepada nabi, yang wajib Allah wajibkan kepada mereka seperti yang Allah wajibkan kepada nabi, sehingga nanti di hari kiamat cahaya mereka seperti cahaya nabi, padahal mereka bukan nabi. Itu aman Nabi Muhammad. Nanti orang lihat ka'annahum anbiya wa laysu bi anbiya, seakan-akan mereka ini para nabi, namanya cahayanya luar biasa seperti cahaya yang Allah berikan kepada seorang nabi, padahal mereka bukan nabi, hanya umat. Tidak ada nabi kecuali hanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-thalis asar, keistimewaan yang ke-13, wallahu a'lam. Masya Allah. Yang kita dibanggakan oleh Allah namanya pada umat-umat sebelum kita, dan disebutkan sifat kita oleh Allah untuk umat-umat sebelum kita, sehingga mereka tahu. Umat Yahudi, umat Nasrani tahu sifat kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun mereka sembunyikan, mereka tahu. Ya, bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak habiskan di antara keistimewaan kita umat Nabi besar Muhammad, Allah tidak habiskan orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad sekaligus. Kalau Nabi Rasul sebelum Nabi Agung Muhammad kita dapatkan dalam kitab suci Al-Quran, umat yang mengingkari mereka habis. Fir'aun bala tentaranya habis, tidak tersisa. Walaupun satu tidak tersisa. Umat Nabi Lut di masa beliau yang tidak beriman kepada beliau, bahkan termasuk istrinya habis. Tidak tersisa satu. Dan kalau kita baca dalam kitab suci Al-Quran, ya banyak umat-umat tidak tersisa habis. Bahkan ya termasuk yang tersisa dari umat Nabi Nuh dan orang yang ada di kapal Nabi Nuh. Allah itu. Dari manusia dan binatang, selainnya di muka bumi ini habis. Dengan banjir topan yang ada habis. Yang tersisa dari keturunan yang hanya di kapal itu. Kita bagian daripada turunan yang ada di kapal Nabi Nuh tersebut. Begitu juga binatang yang ada keturunan kapal ini yang selainnya habis. Tapi kita aman Nabi Muhammad tidak habis. Termasuk bagian daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita aman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kalau ditanyakan Allah. Kita sudah masuk bulan Rajab, bulan Allah. Bulan yang Rasulullah minta agar Allah berkahi. Allah berikan tambah kebaikan buat kita. Bulan yang harus kita bersiap lahir batin kita. Kalau masih ada sifat yang tidak baik yang ada di mata kita dari sifat yang tidak baik, yang ada di lisan kita dari sifat yang tidak baik, yang ada di tangan kaki, telinga, perut, kemaluan kita dari sifat yang tidak baik, ayo mari kita sama-sama membersihkannya. Kalau ada masih dalam hati kita sifat yang tidak baik, sifat membenci saudaranya muslim apapun alasannya yang tidak baik itu, masih menganggap seseorang muslim selainnya karena tidak seakidah, sealiran, sependapat dengan dia musuhnya, membencinya, itu tidak baik. Harus bersihkan. Sifat sombong merasa lebih baik daripada satu manusia itu harus dibersihkan. Sifat ujub, merasa besar dirinya, merasa hebat ibadatnya, merasa hebat ilmunya, merasa hebat apa yang dimiliki olehnya, itu bersihkan. Karena itu sifat dimurkai oleh Allah. Kalau kita berjumpa dengan Allah dengan sifat itu, Allah akan murka dengan kita. Bersihkan. Begitu juga sifat-sifat yang lainnya yang dimurkai oleh Allah, sifat hasud, sifat hikid, dan berbagai macam sifat-sifat itu harus kita bersihkan. Karena ketika kita bersih baru kita berlayak untuk mendapatkan rahasia dari Allah. Ilmu datang dari Allah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, kata Allah, wa yu'allimukumullah. Selagi engkau bertakwa maka aku Allah akan selalu memberikan kalian ilmu. Yu'allimukum. Ya Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Allah yang mengajarkan kalian ilmu, Allah, kata Allah. Tapi Allah mengatakan wattaqullah. Takwa kepada Allah. Bersih lahir batin. Ilmu yang menghantarkan kita rendah hati, tawadhu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai makhluk Allah, menyayangi mereka. Menganggap yang mulia selain kita yang paling hina. Ilmu yang mampu membuat kita menghargai selain kita, walaupun semut kita hargai.
bagaimana itu manusia, bagaimana manusia itu muslim, bagaimana manusia itu mukmin, bagaimana manusia itu orang baik, saleh, bagaimana orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia mampu menjadikan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk dekat kepada Allah dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita berupaya seperti itu. Jadi manusia hamba seperti itu. Ada hamba-hamba yang seperti itu. Dan kesempatannya Allah berikan kepada kita. Tapi kita harus cerdas. Gunakan akal kita yang baik. Anggap selain kita seperti Nabi Khidir. Anggap selain kita seperti Nabi Khidir, agar kita tidak ngurusi orang, ngurusi kekurangan orang, selalu menyalahkan orang. Itu sudah yang lalu-lalu sudah. Bagaimana kita ngurusi diri kita, bagaimana kita menjalin merajut hubungan kita dengan Allah yang lebih baik, yang lebih bersih. Karena Allah itu bersih dan dibangun agama ini atas dasar bersih. Bunyadin ala nadhafah. Kebersihan harus bersih. Maka kalau bersih Allah akan tuangkan bagi kita rahasianya, ilmunya, hikmahnya dan lainnya. Tapi kalau tidak bersih, nah, bulan ini Rasulullah melatih kita, mengarahkan kita untuk menjadi hamba yang bersih. Bulan Allah, kata Rasulullah, agar kita bersih ketika jumpa dengan bulan suci Ramadan. Bersih, lahir batin kita bersih, sehingga dari awal Ramadan kita sudah siap untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan yang Allah berikan kita di bulan Ramadan, di awal malam Allah memandang hamba-hambanya. Barang siapa yang dipandang oleh Allah malam hari itu, di malam awal Ramadan, Allah tidak akan adab dia selamanya. Maka kita harus persiapkan diri kita untuk dipandang oleh Allah malam hari itu. Malam pertama Ramadan. Kalau hamba Allah yang bersih, maka Allah berikan bagi mereka dari amal yang mereka lakukan anugerah yang besar. Tidak nunggu malam Lailatul Qadar. Bagi mereka malam Lailatul Qadar itu setiap malam, setiap saatnya. Lailatul Qadar bagi mereka bersih. Kalau orang menunggu Lailatul Qadar setahun sekali semalam, mereka setiap malamnya, setiap harinya Lailatul Qadar bagi mereka bersih. Karena Allah tinggal tuang selalu anugerah rahasia terhadap mereka, sampai ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Allah jadikan kita salah satu di antara mereka. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salli al-Fatihah. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تكفينا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع الشهوات ترفعنا بها إنك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم ارضنا بقضائك صبرنا على بلائك ووزعنا شكر نعمائك وارزقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الحميد. صلى الله عليه وسلم النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.